शुभ संध्या श्रोता बंधु आज संध्या युववाणीर संकल्प कार्यक्रम को आपण मानक हृदय स्वागत जनाऊछि मु आपणक प्रिय युवसाथी तनुश्री बेहरा। श्रोता बंधु युवशक्ति हेउछि देशर भविष्यत आशा और प्रेरणार जीवंत शक्ति। आसंता किछि समय आमे आपणଙ୍କୁ नेइजिबु सृजनशीलता प्रेरणा प्रतिभा और नुआ चिंताधारार एक सुंदर यात्रा रे। तेबे आसंतु देरी न करी आज युववाणी कार्यक्रम को आरंभ करबा इतिहास दर्पणरू। 1828 मसीहा नवेम्बर 19 तारिख रे रानी लक्ष्मीबाई को जन्म होइथिला। 1838 मसीहा 19 नवेम्बर रे समाज सुधारक और ब्रह्म समाजर नेता केशव चंद्र सेन को जन्म होइथिला। 19 नवेम्बर 1917 रे भारतर चतुर्थ प्रधानमंत्री और गुरुत्वपूर्ण भारतीय नेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को जन्म होइथिला। 1977 मसीहा नवेम्बर 19 रे मिस्र राष्ट्रपति अनवर सदात इजराइल जाइथिले, जहा कोनोसी आरब नेतांको प्रथम इजराइल यात्रा थिला। एवं 1997 नवेम्बर रे कल्पना चावला अंतरिक्ष को जाइथिबा प्रथम भारतीय महिला होइथिले। एहा थिला आज दिन में बा 19 नवेम्बर रे इतिहास रे घटी जाइथिबा केतेक विशेष घटना। श्रोताबंधु आज होछि अंतर्जातीय शौचालय दिवस, जहाँ प्रतिवर्ष 19 नवेम्बर बा आज दिन में पालित होइथाय। एही दिन पालनर मूल उद्देश्य हेउछि स्वच्छता सुरक्षित शौचालय एवं परिवेश सुरक्षा विषय रे लोकमानंक मध्यरे जागरूकता आनिबा। संयुक्त राष्ट्र संघ एही दिन को घोषणा करिछि जेपरि समस्तंकु सुपेय पानी और सुरक्षित शौचालय सुविधा मिलिबो। एहा एक मूल अधिकार। श्रोताबंधु विश्व रे एपर्यंत लक्षाधिक लोकंक घरे शौचालय नथिबारु सेमाने खोला जगारे शौच करबाको बाध्य हुअन्ति। एथिरु पानी दूषण परिवेश असुरक्षा एवं विभिन्न जीवाणुजनित रोग संक्रमण देखा जाए। विशेषकर शिशु और महिला माने यार प्रभाव रे सबुठारु अधिक असुविधा रे पड़ती। भारत में स्वच्छ भारत मिशन भली अभियान लोकमानंकु घरे घरे शौचालय निर्माण करने और स्वच्छता रक्षा करने को प्रेरित करिछि। एही दिवस आमको स्मरण कराए जे स्वच्छ शौचालय केवल सुविधा नुहे, यह सुस्थ जीवनर आधार। अतएव आमे समस्ते मिसी शौचालय व्यवहार पानी सुरक्षा एवं स्वच्छता अभ्यास को दैनिक जीवनर अंश करने उचित। एहीपरि चेष्टारे ही सुस्थ स्वच्छ और सुरक्षित समाज गठन संभव। भारतर प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आज होछि जन्म जयंती। श्रोताबंधु तांका जन्म 19 नवेम्बर 1917 मसीह प्रयागराज ठारे होइथिला। देशर एकता समानता सांप्रदायिक समन्वय और भाईचारा को दृढ़ करबा एही दिनर प्रमुख उद्देश्य। इंदिरा गांधी एक साहसी दृढ़चिता और दृष्टिसंपन्न नेतृत्व थिले। से भारतर राजनीतिक इतिहास रे गुरुत्वपूर्ण स्थान दखल करथिले। 1971 मसीहार भारत पाकिस्तान युद्ध हरित विप्लव देशर शिल्पीकरण और दुर्दशा निवारण रे तांकर पदक्षेप एक दृढ़ नेतांक उदाहरण देथिला। एही कारणरू तांका जयंती को जातीय एकता दिवस भावे पालन करा जायथाय। जातीय एकता देश उन्नतिर मूल भित्ति। श्रोताबंधु आम भारत एक विविधतापूर्ण देश। एठारे विभिन्न धर्म भाषा संस्कृति परंपरा और जातिर सहवस्थान रहिछि। एही भिन्नता होइतिले मध्य एकतार दृढ़ बंधन आम देश को विश्व रे अलग परिचय दैछि। एकता नथिबा समाज अस्थिर और असुरक्षित होई पड़े। एही दिन रे समग्र देश रे एकता यात्रा भाषण संकल्प पाठन चित्रांकन रचना प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करा जाए। युवामानंको देशप्रेम सहिष्णुता सम्मान और भातृत्व रक्षार संदेश दिया जाए। इंदिरा गांधी जातीय एकता दिवस आमको सम्मेलनर शक्ति भिन्नतारे एकता एवं दृढ़ जातीय चेतनार महत्व को स्मरण कराई थाए। श्रोताबंधु एकतारे ही भारतर शक्ति और स्वरूप रहिछि।
ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ନର୍ସିଂ କ'ଣ? ନର୍ସିଂ ବିଷୟ ହେଉଛି ମାନବତା, ସେବା ଏବଂ କରୁଣାରେ ଭରିଥିବା ଏକ ଉତ୍ତମ ପେସା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯତ୍ନ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସିଧାସଳଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ଏହି ବିଷୟରେ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ, ଜିଏନ୍ଏମ୍, ଏଏନ୍ଏମ୍, ଏମ୍ଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଇତ୍ୟାଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିସ୍ତାରରେ ଜାଣିବା ସ୍ୱସ୍ତିକ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ। ନର୍ସିଂ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା କରୁଣା, ସେବା ଏବଂ ମାନବତା ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବୃତ୍ତି। ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ, ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ରୋକିବାରେ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନର୍ସିଂ ବୃତ୍ତି ମୌଳିକ ଶଯ୍ୟା ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଯତ୍ନରୁ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ, ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭାବପ୍ରଣବ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ନର୍ସିଂରେ କ୍ୟାରିୟର କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣି ଗଭୀର ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ନର୍ସିଂର ଇତିହାସ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ଯତ୍ନ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ଆଧୁନିକ ନର୍ସିଂ ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଜାଣୁ, ତାହା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଲେଡି ୱିଥ୍ ଦ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ କ୍ରୋମିୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପରିମଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସଂଗଠିତ ରୋଗୀ ଯତ୍ନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନର୍ସିଂ ଅଭ୍ୟାସରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବୃତ୍ତିଗତ ନର୍ସିଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଘରୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଏକ ସମ୍ମାନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନର୍ସମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର ପାଇଥିଲା। ଆଜି ନର୍ସିଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ, ଯେପରିକି ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ନର୍ସିଂ, ସାଇକେଟ୍ରିକ୍ ନର୍ସିଂ, କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ନର୍ସିଂରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାଲିମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଲକ୍ଷ୍ୟର ସ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅନେକ ଶିକ୍ଷାଗତ ମାର୍ଗ ଉପଲବ୍ଧ। ଅନେକ ଦେଶରେ ମୌଳିକ ପ୍ରବେଶସ୍ତରୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ନର୍ସିଂ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ନର୍ସିଂ ଇନ୍ ମିଡୱାଇଫରି, ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ନର୍ସିଂ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କ୍ଲିନିକାଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ, ଯାହା ଶରୀର ଗଠନ ବିଜ୍ଞାନ, ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ, ଅଣୁଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ଔଷଧ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରୋଗୀ ଯତ୍ନ କୌଶଳ ପରି ବିଷୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରିକି ଏମ୍ଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ, ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି ଇନ୍ ନର୍ସିଂରେ ବିଶେଷୀକରଣ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ନର୍ସମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର, ନିଉନାଟାଲ ନର୍ସିଂ, ସାଇକେଟ୍ରିକ୍ ନର୍ସିଂ କିମ୍ବା ସର୍ଜିକାଲ ନର୍ସିଂରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନର୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ବିକାଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ନର୍ସିଂ ଦକ୍ଷତା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଦାବି କରେ। ଜଣେ ନର୍ସଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ଗୁଣ ହେଉଛି ସହାନୁଭୂତି, ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହେବା ଏବଂ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆରାମ। ସହାନୁଭୂତି ବ୍ୟତୀତ ରୋଗୀ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନର୍ସମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଦକ୍ଷତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାରୀରିକ ସହନଶୀଳତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଗଭୀର ଭାବନା ନର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୀର୍ଘ ଶିଫ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଭଲ ନର୍ସ ସଂଗଠିତ, ବିସ୍ତୃତ ଆଧାରିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ। ଅଧିକନ୍ତୁ ନର୍ସମାନେ ନୈତିକ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା, ରୋଗୀର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସର୍ବଦା ବୃତ୍ତିଗତ ମାନକୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନର୍ସମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୌଳିକ ରୋଗୀ ଯତ୍ନ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନର୍ସମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆକଳନ କରିବା, ଔଷଧ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ସହାୟତା କରିବା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା, ଡାକ୍ତରୀ ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚିକିତ୍ସା ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତି ଟ୍ରାକ୍ ହୋଇଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନର୍ସମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ରୋଗ ନିରାକରଣ, ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚଲାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା,
ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରନ୍ତି। ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର, ଅପରେସନ ଥିଏଟର୍ସ ଏବଂ ମେଟର୍ନିଟି ୱାର୍ଡସ୍ ପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ୍ରେ ନର୍ସମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଅଧିକନ୍ତୁ ନର୍ସମାନେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ନର୍ସ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନର୍ସ ଗବେଷକମାନେ ରୋଗୀଙ୍କ ଫଳାଫଳ, ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଯତ୍ନ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ନର୍ସ ମ୍ୟାନେଜର୍ସ ଏବଂ କ୍ଲିନିକାଲ କୋଅର୍ଡିନେଟର୍ସ ଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକା କର୍ମଚାରୀ ତଦାରଖ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଚାଳନା ସମେତ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନର୍ସିଂ କ୍ୟାରିୟରର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ନର୍ସ, ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ନର୍ସ ଯାହା ଡାକ୍ତରଖାନା, କ୍ଲିନିକ୍ ଏବଂ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ରୋଗୀ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ନର୍ସ, ଶିଶୁ ଏବଂ କିଶୋରମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଜେରିଆଟ୍ରିକ୍ ନର୍ସ, ବୟସ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାଇକ୍ରିଆଟ୍ରିକ୍ ଅର୍ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ନର୍ସ, ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ କାରବାର କରନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଔଷଧରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ନର୍ସ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଅଭିଯାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ନର୍ସ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଅପରେସନ ଥିଏଟର ନର୍ସ, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ସର୍ଜନମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଉପକରଣ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ନର୍ସ ଏଜୁକେଟର, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ନର୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଭାଗରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ନର୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର, ଏକ ଉନ୍ନତ ଅଭ୍ୟାସ ଭୂମିକା ଯାହା ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ, ଔଷଧ ଲେଖିବାକୁ ଏବଂ କିଛି ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରୋଗୀ ଯତ୍ନ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ନର୍ସମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା, କ୍ଲିନିକ୍, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପୁନର୍ବାସ ସୁବିଧା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଘରୋଇ ଗୃହ ପରି ବିଭିନ୍ନ ସେଟିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଡାକ୍ତରଖାନା ନର୍ସମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରାତି ଏବଂ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସମେତ ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏକ ଉଚ୍ଚଚାପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନର୍ସମାନଙ୍କ ଅଧିକ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପରି ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରିର ଚାହିଦା ସତ୍ତ୍ୱେ ରୋଗୀ ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ନର୍ସିଂ ଅପାର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତଥାପି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆବେଗିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ, କାରଣ ନର୍ସମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ଷତି ଏବଂ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଣ୍ଣଆଉଟ୍ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ନର୍ସମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେତୁ କୁଶଳୀ ନର୍ସ ଚାହିଦା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଭାରତରେ ନର୍ସମାନେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଏନ୍ଜିଓ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ୍, କାନାଡା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଦେଶରେ ଯୋଗ୍ୟ ନର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଛି, ଯାହା ଲାଭଜନକ ଦରମା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅଭିଜ୍ଞତା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶେଷୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନର୍ସିଂରେ କ୍ୟାରିୟରର ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରାଯାଏ। ଜଣେ ନର୍ସ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସରୁ ଜଣେ ହେଡ୍ ନର୍ସକୁ, ତାପରେ ଜଣେ ନର୍ସିଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ନର୍ସିଂକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଗବେଷଣା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସଂଗଠନରେ ପ୍ରଫେସର, ଗବେଷକ କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶଦାତା ହୋଇପାରିବେ। ନର୍ସିଂ ହେଉଛି ଏକ ବୃତ୍ତି ଯାହା ନୈତିକ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯେପରିକି ଉପକାରିତା, ଅସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ। ନର୍ସମାନେ ରୋଗୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଆଶା କରାଯାଏ। ରେକର୍ଡ ରଖିବା, ସୂଚିତ ସମ୍ମତି ଏବଂ ରୋଗୀ ସୁରକ୍ଷା ସମେତ ଚିକିତ୍ସା ଯତ୍ନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୈତିକ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ମାନଦଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଫଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳତା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଲାଇସେନ୍ସ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃତ୍ତିଗତତା ଏବଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନର୍ସିଂ ଅଭ୍ୟାସର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଯଦିଓ ନର୍ସିଂ ଗଭୀର ଭାବେ ଲାଭଦାୟକ, ଏହା ଆହ୍ୱାନ ବିନା ନୁହେଁ। ନର୍ସମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହା କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଅବସାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅଧିକନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ତୁଳନାରେ ନର୍ସମାନେ ବେଳେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ହିଂସା, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦରମା କିମ୍ବା ସୀମିତ ସ୍ୱୀକୃତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଉଭୟ ନର୍ସମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥିଲେ, ପ୍ରାୟତଃ ସୀମିତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ସହିତ। ଏହି ବୈଶ୍ୱିକ ସଙ୍କଟ ନର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା,
ଉଚିତ ବେତନ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନର୍ସିଂ ଅଭ୍ୟାସରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ, ଟେଲିମେଡିସିନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ରୋଗୀ ଯତ୍ନକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସଠିକ କରିଛି। ନର୍ସମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ରୋଗୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରିମୋଟ ମନିଟରିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ରୋବୋଟିକ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ଏହା ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ନିଦାନ, ଔଷଧ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ୱାର୍କଫ୍ଲୋ ଅଟୋମେସନରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କଦାପି ନର୍ସିଂରେ ମାନବ ସ୍ପର୍ଶକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ରୋଗୀ ଯତ୍ନର ହୃଦୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ନର୍ସମାନେ ମାନବିକତା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଏକତ୍ରିତ କରନ୍ତି। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନର୍ସିଂର ଯତ୍ନଶୀଳ ଦିଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ବଦଳାଇ ନଥାଏ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ନର୍ସିଂର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଷେଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ନର୍ସମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଙ୍କୋଲୋଜି, ଜେରିଆଟ୍ରିକ୍ସ, କ୍ଲିନିକାଲ କେୟାର ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନର୍ସମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅଧିକ ଟେଲିନର୍ସ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ନର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଛି। ସରକାର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ନର୍ସିଂ ଶିକ୍ଷା, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଗବେଷଣା ସୁଯୋଗ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୈଶ୍ୱିକ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ସହିତ ନର୍ସିଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏହା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ। ନର୍ସିଂରେ କ୍ୟାରିୟର କେବଳ ଚାକିରି ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହା ମାନବତାରେ ସେବା ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପରିବଦ୍ଧତା। ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କରୁଣା, ପୃଥ୍ୱୀଗତତା ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ହୃଦୟର ମିଶ୍ରଣ। ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ନର୍ସମାନେ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମାଜ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ନର୍ସିଂକୁ କ୍ୟାରିୟର ଭାବେ ଚୟନ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଗଭୀର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ବିକାଶ ଜାରି ରହିଛି, ନର୍ସମାନେ ଏହାର ମୂଳରେ ରହିବେ। ଚିକିତ୍ସକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଓକିଲ ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଅଧିକ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ବିଶ୍ୱ ଗଠନ କରିବେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ କ୍ୟାରିୟର ଇନ୍ ନର୍ସିଂ ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରିବି ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଧର୍ମୀ ହୋଇଥିବ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ସଂକଳ୍ପ ଓ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ଝାନ୍ସୀର ଅମର ବୀରଙ୍ଗନା ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ। ସେ 1828 ମସିହାରେ ବନାରସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ସେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା, ତଲବାର ଚଳାଇବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କଳାରେ ପାରଙ୍ଗତ ଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ସେ ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହର ଆଡ଼ରେ ଲୁଚିଥିବା ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଦେଶପ୍ରେମ କେହି ଅନୁମାନ କରିପାରି ନଥିଲେ। 1857ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ସେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର ଝାନ୍ସୀ କାହାକୁ ଦେବିନି। ଏହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବାକ୍ୟ ସହ ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ଏକ ରାଣୀ ନଥିଲେ, ସେ ସାହସ, ନ୍ୟାୟ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କର ସାହସ ଓ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ଶତ ଶତ ନମନ। ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଆତ୍ମବଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜିଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସପ୍ତାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଢ଼ି ଦର ପିଢ଼ି ଧରି ଆସୁଥିବା ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ପରମ୍ପରା, ସ୍ମାରକ ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ମାନବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଦେଉଳ, କୋଟ, ପୁରାତନ ସହର, ଶିଳ୍ପକଳା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଏହାସବୁ କେବଳ ପଥର ଓ ଇଟା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଇତିହାସ ଓ ପରିଚୟ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷୀ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସଂସ୍ଥା ଓ ମ୍ୟୁଜିୟମଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ଐତିହ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସମୁକ୍ତ କରିବା, ପରିଷ୍କାର ରଖିବା
ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକମାନେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧରାହରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଶପଥ ନେବା। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇସାରିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବାର। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଯୁବସାଥୀ ତନୁଶ୍ରୀ ବେହେରା। ନମସ୍କାର।